السلام علیکم، میں ہوں فہد شہباز خان۔ بلوچستان میں دہشت گردوں نے ایک بار پھر نہتے مسافروں کو نشانہ بنایا اور کوئٹہ سے پنجاب جانے والی 2 مسافر بسوں سے 9 مسافروں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جمعرات کی رات بلوچستان کے ضلع ذوب اور لورالائی کی سرحد پر واقع مختلف علاقوں میں فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے انسانیت دشمنی کارروائی کی ہے۔ دہشت گرد کوئٹہ سے لاہور جانے والی 2 کوچز میں سوار ہوئے، مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کیے اور پنجاب سے تعلق رکھنے والے 10 مسافروں کو اغوا کرنے کے بعد ان کو قتل کر دیا گیا۔ زندہ بچ جانے والے مسافروں نے لیویز کو بتایا کہ دہشت گردوں نے ایک کوچ سے 7 اور دوسری کوچ سے 3 افراد کو نکالا اور نامعلوم مقام پر لے گئے، اور انہیں نہیں معلوم کہ دہشت گرد اس کے ساتھ کیا کرتے رہے، لیکن جیسے ہی ہم وہاں سے نکلے وہاں سے گولیاں چلنے کی آواز سنی۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند نے بتایا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی فورسز موقع پر پہنچے اور دہشت گردوں کا تعاقب کیا، لیکن بزدل دہشت گرد رات کی تاریکی میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مسافروں میں سے 2 کا تعلق دنیا پور سے ہے۔ عثمان تور اور جابر تور دونوں بھائی کوئٹہ میں رہائش پذیر تھے اور وہ والد کے انتقال پر گھر جا رہے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس معطل ہے۔ گزشتہ روز کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس روانہ نہیں ہو سکی۔ اس کے علاوہ کوئٹہ سے کراچی جانے والی بولان میل بھی روانہ نہیں ہوئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان میں مسافروں کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے فتنۃ الہندوستان کے خاتمے کے عزم کا اظہار کیا۔ صدر مملکت نے اس بزدلانہ واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ بربریت فتنۃ الہندوستان کی پاکستان میں خون ریزی کی گھنونی سازش ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی میں قتل ہونے والے بے گناہ افراد کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بلوچستان کے علاقے سرا ڈکئی میں دہشت گردوں کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ان بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں اور ان کے مقامی اعلی کاروں کا ہر جگہ پیچھا کریں گے اور انہیں انجام تک بھی پہنچائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا ہے کہ نہتے مسافروں کا قتل فتنۃ الہندوستان کی کھلی دہشت گردی ہے۔ معصوموں کا قتل ناقابل معافی جرم ہے، جواب سخت ہوگا۔ دہشت گردوں نے انسان نہیں بلکہ بزدل درندے ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ بلوچستان کی مٹی میں بے گناہوں کا خون رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ ریاست ان قاتلوں کو زمین کے اندر بھی چھپنے نہیں دے گی۔ دوسری جانب فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والی کالعدم تنظیم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ بلوچستان دشمن بھارت کی دہشت گردی اور سرگرمیوں کا خاص مرکز بنا ہوا ہے اور وہ وہاں پر کالعدم تنظیموں کے ذریعے دہشت گردی کی کارروائیاں کروا رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں اس سال دہشت گردی کے 570 واقعات ہوئے، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے 22 مئی تک 37,000 سے زائد آپریشنز کیے۔ اگر اس سال بلوچستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات کی بات کریں تو 21 مئی 2025 کو ضلع خضدار میں اسکول کے بچوں کو لے جانے والی بس پر خودکش حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 3 طالبات سمیت 5 افراد شہید اور 38 زخمی ہوئے تھے۔ 29 اپریل 2025 کو ضلع کلات میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے 4 مزدور جاں بحق ہوئے۔ جاں بحق ہونے والے افراد ایک ٹیوبل پر کام کر رہے تھے جب دہشت گردوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ اسی سال 15 اپریل کو مستونگ میں دشت روڈ پر بلوچستان کانسٹیبلری کی بس پر بھی حملہ کیا گیا، جس سے 3 اہلکار شہید اور 18 زخمی ہوئے۔ 11 مارچ 2025 کو جعفر ایکسپریس کا انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا، جس میں کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین جعفر ایکسپریس پر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے حملہ کر کے مسافروں کو یرغمال بنا کر 25 کو شہید کر دیا۔ ٹرین میں تقریباً 500 مسافر سوار تھے۔ بعد میں سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 16 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا۔ 104 مسافروں کو رہا کروایا گیا۔ اس واقعے سے ایک ہفتہ پہلے 3 مارچ کو کلات میں قومی شاہراہ پر سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب خودکش دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایف سی کا ایک اہلکار شہید اور 4 زخمی ہو گئے۔ 19 فروری 2025 کو بھی مسافروں کو مارے جانے کا ایسا ہی واقعہ پیش آیا، جس میں بارکھان کی تحصیل میں مسلح افراد نے شناختی کارڈ دے کر 7 مسافروں کو بس کے اندر قتل کر دیا اور جاں بحق افراد کا تعلق پنجاب کے مختلف شہروں سے تھا۔ اس کے علاوہ 1 فروری کی رات دہشت گردوں نے کوئٹہ کراچی شاہراہ پر پنجگور سے آنے والی ایک مسافر کوچ پر فائرنگ کی تھی، جس سے 17 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ بلوچستان کے علاوہ خیبر پختونخوا میں بھی مودی سرکار دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہی ہے۔ کچھ عرصہ قبل انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس نے گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 کی رپورٹ شائع کی، جس میں بتایا گیا کہ پاکستان دہشت گردی سے متاثرہ ممالک میں دوسرے نمبر پر ہے۔
रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 81,000 तक पहुंच चुकी है, जबकि बिलावल भुट्टो ने हाल ही में अपने दिए गए एक इंटरव्यू में बताया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नतीजे में 92,000 अफराद शहीद हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें इस अज़्म का इज़हार किया गया कि भारतीय सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता नेटवर्क के खिलाफ हर सतह पर फैसलाकुन और हमागीर इक़दामात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 महीनों बाद एक बार फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है और हमेशा की तरह इस बार भी भरपूर और फैसलाकुन तहरीक चलाने का इरादा रखती है। लेकिन इस दफा इस एहतजाज में बानी पीटीआई के दोनों बेटों कासिम और सुलेमान के शरीक होने का भी कहा जा रहा है। और इस हवाले से अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की थी, जिसमें उनका कहना था कि बानी ने कहा है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब सिर्फ तहरीक ही का रास्ता बचा है और तहरीक का उरूज 5 अगस्त को होगा, जब बानी के दोनों बेटे भी पाकिस्तान आकर इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। जबकि बानी पीटीआई ने भी कोट लखपत में कैद सीनियर रहनुमाओं के मुज़ाकरात के खत को मुस्तरद करते हुए अपने पैगाम में कहा है कि अब किसी से भी मजीद मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा। पीटीआई ने गुज़श्ता साल नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज किया था, जिसमें पहली बार साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया बुशरा बीबी भी शरीक हुई थी, लेकिन एहतजाज के मुकाम के मामले पर पार्टी में इख्तलाफात पैदा हो गए थे। एहतजाज में शरीक पार्टी क़यादत संगजान नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन बुशरा बीबी डी चौक जाने पर मुसर रहीं और जब ये डी चौक पहुंचे तो वहां सूरत हाल काफ़ी बिगड़ गई। बहरहाल अब बुशरा बीबी जेल में हैं और बानी पीटीआई के पास अगले महीने के एहतजाज के लिए बज़ाहिर एक ही कार्ड बचा है कि बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आकर अपने वालिद की रहाई के लिए किरदार अदा करें। अब जब ये कार्ड भी पीटीआई वालों ने ही शो कर दिया है तो हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून वालों का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई के बेटे अगर पाकिस्तान आकर तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शरीक होते हैं और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो वो सियासी तौर पर उभरेंगे। अगर उन्होंने आके पॉलिटिकल मूवमेंट में हिस्सा लेना है या उनकी सियासत को ओन करना है तो फिर तो उनके लिए गिरफ्तारी बड़ी ज़रूरी है। गिरफ्तार होंगे तो फिर वो सही तौर पे जो है वो सियासी तौर पे अमर्ज होंगे ना। कासिम और सुलेमान से मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून वाले माजी में ये कहते थे कि बानी पीटीआई कौम के बच्चों से एहतजाज करवाते हैं और जेल भरते हैं और इनके अपने बच्चे बाहर मजे लूट रहे हैं और एहतजाज के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं लाते। लेकिन अब जब बानी के बेटों की पाकिस्तान आकर तहरीक चलाने की खबरें सरगर्म हैं तो इनकी गिरफ्तारी की बातें शुरू हो गई हैं, जिस पर बानी पीटीआई की साबका अहलिया जमाइमा खान ने एक्स पर तशवीश का इजहार करते हुए लिखा है कि जमहूरी रियासत में ऐसा नहीं होता, ये सियासत नहीं है, ज़ाती दुश्मनी है। बच्चों को इनके वालिद से फ़ोन पर बात नहीं करने दी जा रही। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को तकरीबन 2 बरस से कैद तन्हाई में रखा हुआ है। पीटीआई रहनुमा और मुमताज़ वकील सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि इमरान खान के साहबजादे कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने का मकसद अपने वालिद से मिलना है, वो जुलूस की सूरत में अडयाला जेल नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ कासिम और सुलेमान अगर पाकिस्तानी सियासत में इंटर होते हैं तो इससे तहरीक इंसाफ के इस बयानिए को मजीद धचका पहुंचेगा जिसमें वो मौरूसी सियासत की मुखालफत करती थी। बानी पीटीआई ने अपनी सारी सियासत का मरकज और महवर ही मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मारूसी सियासत को ही बनाया हुआ था और इस पर सख्त तनकीद करते थे। लेकिन अलीमा खान एंड सिस्टर्स के बाद अहलिया बुशरा बीबी और अब इन दोनों बेटों की एहतजाजी तहरीक में मुमकिन शिरकत इस तमाम बयानिए को गलत साबित कर रही है जो पीटीआई की क़यादत ने अपनाया हुआ था। लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है कि पाकिस्तान की सियासत शख्सियात के गिर्द घूमती है और यही जमातें किसी न किसी तौर पर बरसरे इक़्तिदार रहती हैं या शराकत इक़्तिदार होती हैं। इसके बरक्स जिन जमातों में सही जमहूरियत होती है और शफाफ जमहूरी अमल के ज़रिए पार्टी सरबराह का इंतखाब होता है, वो जमातें हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में सेट नहीं बैठती। इसके अलावा भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे ममालिक में भी मारूसी सियासत का चलन है। नून लीग के बाद रहनुमा कासिम और सुलेमान को शहजादे करार दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई की आदत चिल्ड्रन कार्ड इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गई है। जबकि साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक कहा करते थे कि ये फुफ्फो पापा और पप्पू की पार्टी है। लेकिन तहरीक इंसाफ की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से वो अब क्या कहते हैं ये तो उन्हीं से पूछेंगे। सवाल एक ही है कि पीटीआई वालों ने एक एक करके तमाम कार्ड इस्तेमाल कर लिए हैं। सियासी क़यादत भी बानी को जेल से रिहा नहीं करवा सकी, कानूनी टीम भी नाकाम नजर आती है, बहनों और अहलिया की शमूलियत से भी एहतजाजी तहरीक में कोई रंग नहीं आया, तो कासिम और सुलेमान के आने से ऐसी क्या तब्दीली आ सकती है जिसकी वजह से अब इन दोनों का सहारा लिया जा रहा है। पीटीआई के पास मखसूस नशिस्तें भी नहीं रहीं,
पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन के 26 अरकान पर नाअहली की मुबैना तलवार भी लटक रही है। पार्टी में इख्तलाफात भी हैं। 21 जुलाई को केपी में सेनेट इलेक्शन भी होने जा रहे हैं। सियासी वफादारियां बदलने का मौसम भी शुरू हो चुका है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हाथ नहीं आ रहे, तो ऐसे में मुज़ाकरत करने की बजाय बार बार एहतजाज करने से क्या तहरीक इंसाफ कमज़ोर नहीं हो रही? और चौधरी परवेज़ इलाही भी पीटीआई को मुफाहमत और मुज़ाकरात का मशवरा दे रहे हैं।